जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मास्टर ज़ियाद साहब दे फार्म ते जनाब असी एक टॉपिक ते डिस्कशन करना चाहता जी थोड़ी जी। मेरे नाल एक्सपर्ट ने मास्टर ज़ियाद साहब, कारी रियाज साहब। मैं चाहना जनाब कि थोड़ी जी मालूमाती वीडियो भी हो जाए जड़े साढ़े नवें दोस्त शौक करते पे ने, ताकि जनाब अला उन्हों दा फ़ायदा होवे। ते असी जनाब अला नाल गलबात करते हैं। मास्टर ज़ियाद साहब, कारी रियाज साहब, जड़े नवें दोस्त शौक करते पे ने या जड़ा शौक नू फायदा दे सकता है जानवर, वो किस लैवल का रखना चाहिए? थोड़ी जी इससे जनाब ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो जी। जी मलिक साहब, मेरे इलम के मुताबिक अगर मतलब नवा जो फार्मर है वो पहले ही अच्छा ट्रैक पकड़ लवे ना जी, अच्छी अच्छा। ब्लड लाइन तो काम कर लवे। यानी कि बड़ी बकरी तो बड़ी कॉस्टली है, महंगी है। हाँ हाँ ते अगर वो छोटा बच्चा परचेज करे 3-4 माह का, हाँ हाँ। बज़ाहिर वो तो महंगा लगेगा। अच्छा। लेकिन अगर वो ब्लड वाइज अच्छा कोई एनिमल पकड़ लेंदा है तो इंशाल्लाह 1-2 साल बाद वो पूरे ट्रैक ते होएगा तो एक ब्रीड नाम होगा। हुण तुसीं मैनूं दसो, ए पठ जिहड़ी है जी, इसकी उम्र कितनी है? ਇਹਦੀ उम्र है जी 7 माह। 7 माह। जी, अच्छा, मतलब ए जिहड़ी पठ है कार रियाज साहब दे हत्थ च, इसकी उम्र कितनी 5 है? माह। मतलब इतना जानवर खरीद लैन 4-5 महीने का जा। बिल्कुल एग्जैक्ट। अच्छा, इस उम्र का इस तू घट भी कोई 1-2 माह चल जाएगा। यानी जेड़ा दुध तो बगैर गुजारा पल जावे बच्चा। पल जावे। 3 माह 4 माह का तू उत्ते बच्चा पकड़ लैन वो पल जाएगा। अच्छा। अच्छी खुराक देना उन्होंने। हाँ 15 माह ते जाके क्रॉस करवान जो दोंदी हो जावे 16 माह 15 माह ते इंशाल्लाह ओदी जेड़ी ब्रीड आएगी वो A+ होएगी। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त जनाब तुसी मशवरा दिता जी कि पट्ठा तो स्टार्ट करन ते अच्छी ब्लड लाइन, जी ब्रीडर बच्चा अच्छी ब्लड लाइन दा होवे, पट्ठा अच्छी ब्लड लाइन दी होवन ते 2-3 जनाब पालो तो जनाब बकरियां बन जाणगियां 6 महीने 8 महीने दे विच। बाजार जाके मुनाफे वाला काम करन, मंडी तो पकड़न कहंदे ने ਅਸੀਂ 60,000 ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਗੀ। हाँ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ 15,000 ਦਾ ਸੇਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ ਦੀ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕਾਸਟਲੀ ਵਿਕੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ। कारी रियाज साहब, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਜੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। मलक हमजे साहब, मेरा रिक्वेस्ट है मलक साहब, जिस तरीके मास्टर ज़ियाद साहब कह रहे हैं कि पट्ठा लैनियां चाहिए जी, ठीक है। छोटियां ते उस तो बाद ज़्यादा बकरी जेड़ी है जी वो कास्टली बकरी है, ज़्यादा पैसे दी है, नहीं बंदा लै सकता। नहीं लै सकदा। आया कि पट्ठ वो बंदा वो लवे कि जिस पट्ठ दे प्यो दा पता है। सब तो पहला पॉइंट ये है कि पट्ठ लैके ते पट्ठ जिसे बनती है सूंदी, पट्ठ का छड्डा ही नहीं बनता, पट्ठ दे थाने नहीं बनते, पट्ठ कद भी नहीं करती, पट्ठ शौक भी नहीं करांदी, उस पट्ठ लैन का सानू की फायदा? की फायदा होया? पट्ठ वो लैनी चाहिए है कि जिस दे प्यो का पता होवे, जिस दी मां का पता होवे, प्यो की पूरी लैन का पता होवे, मां दे आर्डर का पता होवे, ठीक है। कि मां जेड़ी इस पट्ठ दी है इंदा आर्डर कैसा है, जेड़ी उस दी मां दा हैगा उनदा आर्डर कैसा है, यानी फेस किवें दा है, अख किवें दी है, सिंग किवें दा है, कान किवें दा है, छाती किवें दी है, जोड़ किवें दा है, आ हड्डी डबल हड्डी, खड़ी हड्डी, यानी अच्छा। खड़ी हड्डी दा छोटी लत जिस दी पट्ठ दी हुंदी है वो कद नहीं करदी। ठीक है। आ जेड़ा इंदा बैलेंस है ना जी मुकम्मल होना चाहिए है, पुट्ठा ते हड्डियां मजबूत और चैड़ा होना चाहिए है। दुम्ब दे बारे दसो थोड़ा दुम्ब जिहा। मेरा मतलब हैगा जी दुम्ब नूं तो हुण असीं शौक च लिया ना, लम्मी दुम्ब होनी चाहिए, सीधी दुम्ब होनी चाहिए। हाँ हाँ प्योर टू प्योर जेड़ी बकरी है ना उनकी दुम्ब छोटी है जी, ठीक है। जेड़ी अगां बकरियां जेड़े प्योर बकरियां चो ते चंगियां मावां चो पूछा लंबे होन वो बड़ी खूबसूरती है। ठीक है। सब तो पहले ये, हाँ हाँ दूजे नंबर पट्ठा लैके तुसी अच्छा बच्चा लैके फिर तुसी शौक कर सकते ने। अच्छा। यानी निरी तुसी पट्ठ लै लो, तुहाडे कोल अगर ब्रीडर उस टाइप दा नहीं है तो तुसी ब्रीड ते नहीं पहुंच सकते। ठीक है। उस वक्त पहुंचोगे तुसी अच्छियां पट्ठा लवो, अच्छियां मावां दियां, अच्छा। अच्छे प्यो दियां, अच्छे घर दियां, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੋਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ लो क्वालिटी का जानवर रखोगे उनके बच्चे सस्ते, जो अच्छा करोगे उनके बच्चे महंगे बिकणगे। बिल्कुल इस तरह ही। एक नंबर। दूजे नंबर पट्ठ हो रख लो, पट्ठ का इंतजार 14 महीने करना है ना सारा, तो उनकी माँ का पता होना चाहिए कि माँ का आर्डर अटैचमेंट कैसा, माँ दुध दल्लू कैसी है,
ਮਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਦਫਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਠ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ, ਇਹਦੇ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁਛੜ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੱਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਚੈੜਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮਗਰ ਆਰਡਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਠਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਸਫੈਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਲਿੱਪ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਖ ਪਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਦਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਰੀਕ ਇਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ 9 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠ ਹੈ ਉਸਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਜੇ ਕੱਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਠ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸੇ ਕੱਦ ਕਰ ਜਾਏ ਨਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੱਠ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਦੇਓਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਨੀ 5 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਸੂਵੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਸੇ ਗੱਭ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ 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 ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠ ਹੈ ਨਾ ਕਰਾਓਗੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੱਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅੱਛੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਕੜੋ ਅੱਛੀ। ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਲਵੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਹੋ। ਮਾਸਟਰ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ 90% ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਚਰਵਾਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰੀਡ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਬਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲਾਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਨਵਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੀਡ ਅੱਛੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਜਾਨਵਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ 10% ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਮੰਡੀ ਤੇ 10%। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਗਾਹਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂਰਪੁਰ ਥਲ ਜਮਾਲੀ ਬਲੋਚਾ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ ਹਾਜੀ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਬੱਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਵਾ ਸਵਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਟੋਰਾ ਉੱਥੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆਊਟ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਬਿਲकुल ठीक है। मार्केट है ना बावल नगर पाक पतन है, वो मार्केट नहीं है, उन्हें को जानवर अच्छे ने बिक रहे हैं। मास्टर ज़िया साहब मेरा एक सवाल है, क्या इस तरह पॉसिबल हो सकता है जी कि शौकीन आदमी अच्छी ब्लड लाइन ਦਾ ਬਰੀਡਰ ਲੈ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਠਾ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਚਲਾਵੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਕੋ ਪੱਠ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਾਸਟਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਠ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 2 ਪੱਠਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੋ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਮੇਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲਓਗੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓ ਟੂ ਪਿਓ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਾਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੰਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੂਏਗੀ। 19 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ, 19 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਥਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਫਾਰਮਰ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਇੱਕ ਪੱਠ ਲੈਣਾ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ 'ਚ 2 ਪੱਠਾ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਰੀਡਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਕਿਆ ਸ਼ੌਕ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੌਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਚੰਗੇ ਬਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਡਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੱਕ ਕੱਢੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ, ਉਹ ਕਲਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 60 ਨਹੀਂ 10, ਤੁਸੀਂ 60 ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, 8 ਰੱਖ ਲਓ, 10 ਰੱਖੋ ਜਾਂ 8 ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਖੂਨ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਲਵੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਟੌਪਿਕ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਨਾਬ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।